हाँ जी, सत श्री अकाल प्लस 2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਐਲਈਬੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਲਈਬੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो चलो डायरैक्ट आप लैके आ रहे हैं थानू क्वेश्चन आंसर तो इतों मैं फिर दिखा दूंगा थानू क्वेश्चन। पहला जो साढ़े को फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होंगे इलैक्ट्रोस्टैटिक के उत्ते MCQ बेस ने। हुण MCQ का आंसर है क्यों है, आप सारी चीज़ों की गल डिस्कस कर लाँगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन साढ़े को दिता होया, इन द प्रोसैस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नैगेटिवली चार्ज बॉडी। देखो जो नैगेटिवली चार्ज बॉडी होंगी है वो मास होंगे ये की हो जाता इनक्रीज़ हो जाता है। क्यों इनक्रीज़ हो जाता है? वैन नैगेटिवली चार्ज बॉडी इट गेन इलैक्ट्रॉन। तुहानूं एक तो पता है ना, जो मान लो दो बॉडीज़ है ना, अगर कोई चीज़ मतलब अपना इलैक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो किहड़ा चार्ज आता नैगेटिव चार्ज आता, जी गेन कर रही है तो किहड़ा चार्ज आता पॉजिटिव चार्ज आता। हुण इलैक्ट्रॉन का भी कुछ मास होंदा है। ठीक है ना। तो जिहदे कोल नैगेटिव चार्ज होंदा उहदा कुछ मास भी की हो जाता गेन हो जाता है, मास की हो जाता साडे कोल इनक्रीज़ हो जाता। सैकेंड क्वेश्चन है आ सोप बबल इज गिवन नैगेटिव चार्ज इट रेडियस बिकम है ना। देखो रेडियस की होंगे यदा इनक्रीज़ कर देगा। क्यों हो जाएगा? देखो नैगेटिव चार्ज दोगे किसी बबल के उत्ते है ना, आ सारे पासे मान लो नैगेटिव 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 चार्ज तुम देता तो नैगेटिव चार्ज आपस में की करता रिपैल करता है, ड्यू टू विच इहदा जो रेडियस भी होंगे वो होंगे इनक्रीज़ हो जाता है। नैगेटिव चार्ज लाइकली चार्ज रिपैल ईच अदर कॉजिंग बबल टू एक्सपैंड, बबल में की करते हैं एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, क्लीयर हो गया। नैक्सट क्वेश्चन सीगा फॉर अ यूनीफॉर्म। देखो आ सारे क्वेश्चन थोड़े लिए वैसे उत्थे मैं नहीं पता लगते, तो आप सारे क्वेश्चन इतना थोड़े लिए क्रिएट किए हुए हैं। फॉर अ यूनीफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है जी, आर द इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हैज़ द लार्जेस्ट मैगनीट्यूड एट अ डिस्टेंस एच फ्रॉम इट्स सेंटर। द वैल्यू ऑफ एच साढ़े को इतने पूछ रहा है। जो बच्चे तुम थोड़ी जी भी चीज़ अपनी पढ़ी होएगी तो थानू इतने पता होएगा कि मतलब जो यूनीफॉर्म चार्ज के साढ़े को इलैक्ट्रिक फील्ड निकलती होंगी है ना, तो इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला की होंगे। तो इलैक्ट्रिक फील्ड का इस केस के साढ़े को फॉर्मूला सीगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू एक्स अपॉन ये आंदा साढ़े को एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। ठीक है, एक्स साढ़ा क्या हो जाएगा यूनीफॉर्म चार्ज तो डिस्टेंस हो जाती है। मेरे यूनीफॉर्मली चार्ज हो गया, इतने चार्ज की हो गया क्यू हो गया, एक्स इस पॉइंट आ गया, पॉइंट कितने डिस्टेंस से ले लिया आप एक्स डिस्टेंस से पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अगर तुम आ चीज़ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਆਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਐਚ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਐਚ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ? ਐਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਚ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਆ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਐਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਕੇ ਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ 3/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਐਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, DE/DH। ਦੇਖੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਊ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਐਸ ਸਕੇਅਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? -3/2 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਊ ਐਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਐਚ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? -3/2 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੂ ਵੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ? -3/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ? ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਐਚ ਸਕੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ? 5/2 ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 2h ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਰੱਖੋਗੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਐਚ ਸਕੇਅਰ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? -3/2। ਫਿਰ ਐਚ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਓਗੇ, ਐਚ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ?
ठीक है। उस तो बाद तुसीं की करदे हुंदे हो, डेरीवेट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करनी, डेरीवेटिव ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, KO ਤਾਂ ਉਧਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਆਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਆਹ 2 ਨਾਲ 2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕੱਢ ਦੋ, h × h ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, h ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -3। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੁਣ, ਆ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ r² + h², ਠੀਕ ਆ, -5/2 = -r² + h² ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, -3/2 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, 3h² = r² + h² ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, -3/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ +5/2। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 3h² = r² + h²। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 2/2, ਯਾਨੀ 1 ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ h² ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2h² = r²। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, h² = r²/2, ਤਾਂ h ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, r/√2। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ r/2 ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, MCQ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LP 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਅ ਸਰਟੇਨ ਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ 5 ਵੋਲਟ, ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਿਸ ਰੀਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, 5 ਵੋਲਟ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ -dV/dr। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀ ਆ 5 ਵੋਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 0 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, 0 ਆ ਜੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਓ, a capacitor is charged by battery, ठीक है जी, the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel, the total electric force of resulting। देखो ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, when uncharged capacitor is connected in parallel with identical uncharged capacitor, the charge is shared equally। ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। since the energy is proportional to square of charges, એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਚਾਰजेस ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹਾਫ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ 2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕੀਪ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪ m ਮਾਸ ਜਸਟ remain suspended when charged with 1 electron। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਸ × ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ E = ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ F × Q, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ, F = E × ਦੇ ਵਿੱਚ Q ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, E × small e। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ mg = ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ, E × small e, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, mg ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, small e ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ mg/e। ਆ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਫੈਰਾਡੇ। ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਫੈਰਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਚਾਰਜ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਾਰ ਐਕਟ ਐਸ ਫੈਰਾਡੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ occupants from the external electric field। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ 1 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ 1000 ਵੋਲਟ, ਦੈਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜ਼ 1/4 ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 100 ਵੋਲਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ 1/4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੋਲੋ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸਾਈਡ ਹੋਲੋ ਇਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਨ ਇਟਸ ਸਰਫੇਸ, ਸੋ 1/4 ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਿਲ ਸੇਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਐਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CT ਲਿਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਐਨ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਦੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਯਾਨੀ 1/C + 1/C + 1/C, ਸੋ ਅਪ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, n ਟਰਮਸ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ C ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, n/C ਆ ਜਾਊਗੀ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, C/n, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਓ, a metal foil of negligible thickness is introduced between the parallel plate capacitor at the center the capacitance of the capacitor। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਗਲੀਜੀਬਲ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੋਟਲ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੇਮ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ।
हाँ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਅ ਫੋਇਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਲੇਟਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਟੂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਸੇਮ ਪਲੇਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਡਬਲ ਹੋਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨਾਟ ਕੂਲਮ ਲਾ ਬਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਮ ਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਮੈਟਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਪੈਰਟ ਕਮ ਐਂਡ ਸਿਟ ਔਨ ਅ ਬੇਅਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨॉट ਅਫੈਕਟਡ ਨॉट ਬੀ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨॉट ਬੇਸਡ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਗਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, A parallel gate capacitor is made by stacking n equal spaced plates n space, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਆ ਦੂਜੀ ਆ ਤੀਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਗਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ n ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ n, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, n - 1 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ c ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ n - 1 ਇੰਟੂ c। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਟ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਨਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਈਚ ਆਫ ਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਡਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਹਾਫਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट Q1 Q2, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਈਚ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਕਰਤੇ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਕਰਤਾ 2Q, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ 2Q ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹਾਫ ਕਰਤਾ, यानी r/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोर्स इंट्रैक्शन की 2 2 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 16, टोटल कितनी आ जाएगी इसे 16 आ जाएगी। चार्ज ऑन कनेक्टिंग मैटल स्पेयर इज प्रेजेंट, ताकि हुंदा जिहड़ा चार्ज हुंदा सारा सारा सरफेस ते प्रेजेंट हुंदा। इन इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इट नेसेसरली मीन, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ नो चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। क्लीयर हो गया। उस तो बाद साडे कोल 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। तो ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ।